आमे माने समस्त होउछथि सनातन हिंदू कपिल रे भारत वर्ष नुहे सारा पृथ्वी रे जेते धर्म जेते पंथ रही प्रत्येक धर्मर धर्मग्रंथ रही जेपरी इस्लाम धर्मर धर्मग्रंथ को कुरान कहा जाए ख्रिस्टियान धर्मर धर्मग्रंथ को बाइबल कहा जाए अच्छा जैन धर्मर धर्मग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाए ठीक से आम हिंदू मान धर्मग्रंथ को कहा जाए पुराण बस पुराण जदि पुराण कहा जाए कपिल आज्ञा ये पुराण हूँ त्रिविध तीन प्रकार कौन आज्ञा पुराण को तीन भाग विभक्त करा जायछि से तीन कौन एक है पुराण एक दुई है उपपुराण तीन है अति पुराण आज्ञा ये उपपुराण एवं अति पुराण संबंध में आम मान ज्ञान थाई पारे न थाई भी पारे ये कहिवो किंतु हां पुराण संबंध में उणाधिक समस्त किसी ना किसी ज्ञान अच्छी जदि पुराण संबंध में ज्ञान अच्छी उपपुराण एवं अति पुराण को बाद देवा परे पुराण को 18 भाग विभक्त करा जाय 18 जहा को कहा जाए अष्टादश पुराण आज्ञा महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित 18 खंड पुराण को कहा जाए अष्टादश पुराण सत्य एक कथा मु जानि छी आज्ञा सारे हेलो अष्टादश पुराण रो नाम पाइली नै आज्ञा अष्टादश पुराण नाम मु जानि नै पर्यंत मद्वयं भद्वयं प्रत्रयं च चतुष्टयं अनापकुलिगस्कानि पुराणानि पृथक् मद्वयं म वर्णर दुई खंडी पुराण सारे ना कोन मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण दुई भद्वयम हां भ वर्णर दुई खंडी पुराण ना कोन आज्ञा भविष्य पुराण भागवत दुई दुई चारि ब्रत्रयम हां ब्र तीन खंडी पुराण ना कोन ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण तीन चार तीन सात ब चतुष्टयम आज्ञा ब वर्णर चारि खंडी पुराण ना कोन वायु वामन वराह विष्णु चार सात चार 11 आ के रहिला आ सात गहन कोन अग्नि पुराण नारदीय पुराण पद्म पुराण कूर्म पुराण लिंग पुराण गरुड़ पुराण स्कंद पुराण 7 11 7 18 11 7 18 आज अष्टादश पुराण भितर आज्ञा गोटे सार पुराण कथा कहवा मु सही चाहे अष्टादश पुराण भितर गोटे सार पुराण कथा जदि कहवा हां तले कपिल सारे ज्ञानी मान बसिछंती हां आज्ञा ये 18 पुराण भितर सार पुराण काहाकू ज्ञानी मान कहवा या अक्षर बड या फर्द बड नहीं रे पुओ आ सारे 18 पुराण भितर हां काहाकू सार पुराण कहवा सुनिबू हां ए पुओ आज्ञा ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठित गायक आज्ञा मो बड़ भाई घुंगुर भाई बसिछंती आज्ञा कथा टिके जगिगिरी कहू रे पुओ 18 पुराण भितर काहाकू कहवा सार पुराण काहाकू आज्ञा कपिल आज्ञा अखंड पुरी जिला हां 16 शासन जगन्नाथ पाखरे कौन हो गजपति पाखरे 16 शासन भोग मुक्ति मंडल पर 16 स्तंभ 16 स्तंभ निमंत्रित होकर मूल बसी था 16 पंडित 16 निमंत्रित पंडित 16 शासन रु आसी था से गोटे शासन 16 शासन भितर अन्यतम शासन आपण मान पुरी जिला अखंड पुरी जिला लोक पुरी ठारू ब्रह्मगिरी जावा बाटरे डाहण पटे शासन टी पड़ी नाटी होची कपिलेश्वरपुर शासन जन्म होते जगन्नाथ जड़े परम भगत माँ जी ओडिया ग्रंथ रचना करते चैतन्य महाप्रभु द्वारा जी अति बड़ी उपाधि भूषित होते से किए गिरे कपिल अति बड़ी जगन्नाथ दास रचना करी माँ ओडिया ग्रंथ नवाक्षरी छंदरे लिखिदे ना पुओ 18 पुराण भितर श्रेष्ठ पुराण क्या कहवा कि कहले जगन्नाथ दास लिखिले भागवत रे कहले अष्टादश पुराणे श्री भागवत नाम
କହିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେ ସାର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯାର। ଆଜ୍ଞା 18 ପୁରାଣ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସାର ପୁରାଣ କିଏ? ଇଏ ସାରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ। ହଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ 18 ପୁରାଣ ଭିତରେ ସାର ପୁରାଣ। ହଁ ଖାଲି କଣ ସାର? ଆଉ ସାରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପୁରାଣକୁ ପୁରାଣ କହିବେ, ହଁ ଭାଗବତ କଣ ପୁରାଣ? ଆଉ ଭାଗବତ ହେଲେ ମହାପୁରାଣ। ମହାପୁରାଣ ସବୁ ପୁରାଣକୁ କହିବେ ଶାସ୍ତ୍ର। ହଁ ଭାଗବତ କପିଳ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାଗବତ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି କଣ? କଣ ଆଜ୍ଞା? ଲେଖିଲେ କଲମ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହଉ ହଉ କଲେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସାର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯାର ହଁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ନିତ୍ୟ ମୋର ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୁରାଣକୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହିବା, ହଁ ଭାଗବତ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି? ସାରେ କାହିଁକି ଭାଗବତ କାହିଁକି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର? କାହିଁକି ହେଲେ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ବାପା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ? ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଶାସ୍ତ୍ର, ହଁ ପୁଣି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ? ହଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରଟି ପର ଘରେ ଥିବାରୁ ନା ହଉଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। କପିଳ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ବାଲା ହେଇକି ତୁ କହିବୁ ପର ଘରେ ଭାଗବତ ଥିବାରୁ ତାଟା ହେଲା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ହଁ ଏରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଭାଗବତୀୟ ପରମ୍ପରା। ହଁ ଆଁ? ହଁ ନିକଟ ଅତୀତର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗବତଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ହଁ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ରହିଛନ୍ତି। ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିବା ଭାଗବତ ପର ଘରେ ଥିବାରୁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ କାହିଁକି କହିବା ପରମଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ତାହା ପରମଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ନାମ ହଉଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା କପିଳ ପରମ କିଏ ତାହେଲେ? କାଠିଆ ଭାଇ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ପରମ କିଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ଭାଗବତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର? ଚିହ୍ନାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବୁ ହଁ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନତି ବିଦ୍ୟତେ। ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ପରମ କୁହାଯାଏନି, ନା ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ନାମ। ତିନି ନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ, ହଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ କୁହାଯାଏ, ହଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। କଣ ସେ ଜଣକୁ ହଁ। ଆରେ ବାବା କାହିଁକି ବାପା? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରକାର ନାମକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମାନେ ସାର୍ ଯେମିତି କାମକୁ ସେମିତି ନାମ। ଆଜ୍ଞା ଅତି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ହଁ। ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରକାର ନାମଟା ଆମର ହବ ନା। ହଉ ହଉ ଆଚ୍ଛା କପିଳ ଆରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ। ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛୁ, ହଁ ସାର୍ ଝାଞ୍ଜ ଧରିକିରି ଆସିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପାଲା ଗାଉଛୁ, ତତେ ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଇଏ ଜଣେ ପାଲାକାର ଯଦି କାଲି ଗାଁକୁ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ହଁ ତୁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତୋ ଜମିରେ ଯାଇ କାମ କରିବୁ ତତେ କଣ କହିବେ? ଇଏ ଜଣେ ଚାଷୀ ତାମାନେ ଯେମିତି କର୍ମକୁ ସେମିତି ନାମ। ଠିକ ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା? ହଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା? ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀର ପାଲା ହଁ ହଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ଆଉ ପାରିବେନି ଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁ କହିବୁ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ଆଜ୍ଞା। ନୃସିଂହଚରଣ ହୋତା ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ହଁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ନଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ 3 ବର୍ଷ ଆସିଥାନ୍ତେ? ନା କିନ୍ତୁ ହଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା। ହବ କାହିଁକି ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା? କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ରକୁ ଯାଉନି। ବ୍ରୂମ ଶବ୍ଦରୁ ବ୍ରୂମ ଧାତୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ବ୍ରୂମର ଅର୍ଥ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରୂମ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁକି କହିବା? ହଁ ବ୍ରହ୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନୀମାନ? କାହାକୁ? ନା ଯିଏ ସାରା ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ସାରା ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ହଁ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନ, ହଁ ଆମେ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରମାଣ ଶୁଣିବୁ? ହଁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପାଦୌ ମହ୍ୟମ ସଂକୃତବ୍ୟ ଯସ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଧା ଯତ୍ର ହି ଭୂତ ସ୍ୱର୍ଗ। ସର୍ବ ମହାପୁରୁଷ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧତା ବ୍ରହ୍ମ ମହାବିଭୂତି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଲେ କବି ପାଦୌ
ଆଦୌ ଯସ୍ୟ ପାଦୌ ହଁ ପାଦୌ ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇ ପାଦ ଦୁଇ ପାଦରୁ ପାଦ ପାଦୌ ପାଦଃ ହଁ ପାଦ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାଦ ଏକ ପାଦ। ପାଦ ହେଲା ଦୁଇଟି ପାଦ ହଁ। ପାଦଃ ହେଲା ଅନେକ ପାଦ ହଁ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା କହିଲେ ଯସ୍ୟ ପାଦୌ ହଁ ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇ ପାଦ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍ କେତେ ଚତୁର୍ବିଧା ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ସେ ଚାରି ପ୍ରକାର କଣ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା ହଁ। ଏଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ହଉ। ଯାହାଙ୍କ ପାଦରୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହଁ ହଁ କହିଲେ କଣ କଣ ସେ କାୟଜ ଏକେ, ଅଣ୍ଡଜ ଦୁଇ, ସ୍ୱେଦଜ ତିନି, ଉଦ୍ଭିଦଜ ଚାର ନାଥପତି ମାନେ କଲେ ନାଇଁ ମ ଆଉ ସେ କଣ ତାହା ଆଉ କଣ ଚଳ ଏକେ, ଅଚଳ ଦୁଇ, ଉଡା ତିନି, ଉଡା ଚାର ଭୀମ ଭଇ କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆଉ ଚାରି ପ୍ରକାର କଣ ସ୍ଥାବର ଏକେ, ଜଙ୍ଗମ ଦୁଇ, କୀଟ ତିନି, ପତଙ୍ଗ ଚାରି ଇଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଓହୋ। ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଉ? ଯଦି ଆମ ମାତୃଭାଷା ଭିତରକୁ ଆସିଯିବା ହଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ହଁ। କଣ ତାହା ଲେଖା ନାହିଁ କି ଏ କପିଳ ସାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କାହାକ ରଚନା କାହାର କବି କିଏ କିଏ? ହେ ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଓହୋ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ଆଜିକି 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା 2012 ମସିହା ମସିହା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ହଉ 2012 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହଁ। ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ମିଳିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ହଁ 2012 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଏଇ ଆଉ ଯୋଉ କବି ମାନେ ଯୋଉ କଥାକାର ମାନେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହଁ। ଯୋଉ ପ୍ରବଚକ ମାନେ ହଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି ହଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ନା। ନିଜର ସମୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। କେବଳ ଆମ ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହଁ। ଅନ୍ୟତମ ଜଣେ କବି ମାନେ ତମେ କିଏ ସେ କବି ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଆଜ୍ଞା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ କହିବା ହଁ। ମଧୁସୂଦନ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁଅ ହଁ। କଣ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ଧନ୍ୟ ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଧନ୍ୟ ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ପନ୍ତେ ଗଢ଼ିଲା ମେଘ ବାୟୁ ଜଳ କିପରି ରଚିଲ ପ୍ରଭୁ ବରଷାର ଧାରା ହେ ଆକାଶରେ ଖଞ୍ଜେ ତେଲ କୋଟି କୋଟି ତାରା ହେ କୋଟି କୋଟି ତାରା ଆକାଶରେ ଖଞ୍ଜି ତେଲ କୋଟି କୋଟି ତାରା ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ କହିବା ଧନ୍ୟ ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ହଁ କେମନ୍ତେ ଗଢିଲ ମେଘ ବାୟୁ ଜଳ ସ୍ଥଳ ହଁ କପିଳରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ମେଘଟାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏଇ ପ୍ରଭୁ ପବନକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏଇ ପ୍ରଭୁ ପାଣିକି କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଏ ମାଟିକି କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ସେତିକି ଆଉ କଣ କଲେ ଏ ଅସମୟରେ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା ପରି ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କେବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ଏମିତି ବର୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଲାଣି ହଁ ଆଉ ଗତ ଖରା ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ହଁ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରାୟତଃ କେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିନଥିବେ ନା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ହଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଶୀତ ହେବ ଏଇ ପ୍ରାୟ ଏତେ ଶୀତ କେବେ ହେଇନଥିବ ନା କାହିଁକି ଏସବୁ ହଉଛି କାହିଁକି ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଁ। ଏ ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ହଁ। ଆକାଶରେ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରହ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ହଁ। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପରା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ
ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାରିଗର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଜଗତରେ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନା। ନା ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ କଣ ହେଁ? କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ଶୁଣିବୁ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଜଳରେ ରଖିଲ ମାଛ, ଜଳରେ ରଖିଲ ମାଛ, କିଏ ଶୂନ୍ୟରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ଚଢ଼ାଇ। ଭଳି ଭଳି ଜୀବ ରଖିଦେଲ ସବୁ ଠାଏ। ଭାଳେ ଭାଳେ ଦେବା ରଖିଦେଲ ସବୁ ଠାଏ। ଦେଲା ସବୁ ଠାଏ। ଭାଳେ ଭାଳେ ଯିବା ରଖିଦେଲ ସବୁ ଠାଏ। ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ କିଏ ଅଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାରିଗର କିଏ ଅଛି? କିଏ? କଣ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ନା ଜଳରେ ରଖିଲ ମାଛ ଶୂନ୍ୟରେ ଚଢାଇ, ହଁ ଭଳି ଭଳି ଜୀବ ରଖିଦେଲ ସବୁ ଠାଇ। ବାସ୍ ବାପା ମାନ ଜ୍ଞାନୀ ମାନ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା? ହଁ ସେ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି? କାହିଁକି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ। କହିଲେ ଇଏ 56 କୋଟି ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବାଲା ଜଣେ। ଜଣେ ଯଦି 56 କୋଟି ଜୀବକୁ ସେଇ ଜଣକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ? କାଇଁ ମା ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛିରେ କପିଳ, କାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କହିଲେ ମତେ କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ହଉଛେ ମଣିଷ, ହଁ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାଛ। ମାଛ ମାଛ ମଣିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? କଣ ସାରେ କପିଳ, ଆଜ୍ଞା ମାଛଟା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିକିରି ବଞ୍ଚୁଛି। ହଁ ଯଦି ପାଣି ଉପରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ, ମରିଯିବ ମଣିଷ ଉପରେ ରହିକିରି ବଞ୍ଚୁଛି। ସାର୍ ଯଦି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡେଇ ଦିଆଯାଏ, ମରିଯିବ ସବୁ ଜୀବକୁ ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହଁ ସବୁ ଜୀବକୁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ହଁ ଏମିତି ଜୀବକୁ ତିଆରି କଲେ ସିଏ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିଲେ ବଞ୍ଚିବ। ବଞ୍ଚିବ ଏମିତି ଜୀବକୁ ତିଆରି କଲେ ହଁ ସିଏ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିଲେ ମରିବ। ମରିବ ଏମିତି ଜୀବକୁ ତିଆରି କଲେ ଯିଏ ଉପରେ ରହିକିରି ବଞ୍ଚିବ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଜୀବକୁ ତିଆରି କଲେ ଯିଏ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ମରିବ। ମରିବ ଇଏ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ହଁ ସାର୍ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କିରେ? ହଁ ଖାଲି ସେତିକି? ଆଉ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଦ ଶୁଣୁନୁ। କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଖୁ ଗଛରେ ଭରିଲ, ଆଖୁ ଗଛରେ ଭରିଲ, ଇଏ କେତେ ମିଠା ତାହେ କେତେ ମିଠା। କଅଁଳା ପିଲାକୁ ତୁମେ ଶିଖାଇଲା, କଅଁଳା ପିଲାକୁ ତୁମେ ଶିଖାଇଲା, ତାହେ ଶିଖାଇଲା, କଅଁଳା ପିଲାକୁ ତୁମେ ଶିଖାଇଲା। ଖାଲି ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ନା ଯେତେ ଉଦ୍ଭିଦଜ, ଯେତେ ବୃକ୍ଷଲତା, ତା ଭିତରେ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ? କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କପିଳ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସବୁ ବୃକ୍ଷକୁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଆଖୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ, ହଁ ଆଖୁ ରସଟା କେମିତି? ସାର୍ ମିଠା ଲିମ୍ବ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ, ହଁ ତା ରସଟା କେମିତି? ପିତା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ସିଏ ତ ସବୁ ତିଆରି କଲେ, କାହିଁକି ଆଖୁ ମିଠା କଲେ, କାହିଁକି ତାକୁ ପିତା କଲେ? ହଁ ଯଦି ସବୁ ଫଳକୁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହଁ ତେନ୍ତୁଳି କେମିତି ଲାଗେ? ସାର୍ ଖଟା ଲାଗେ ଅଁଳା କେମିତି ଲାଗେ? କଷା ଲାଗେ ୟାକୁ କାହିଁ ଖଟା କଲେ, ତାକୁ କାହିଁ କଷା କଲେ? ହଁ କପିଳ, ଆଜ୍ଞା ଏଇତକ ଯିଏ କଲେ ହଁ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ହଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମଣିଷର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ କିପରି କାନ୍ଦେ କିରେ? ସାରେ କୁଆ କୁଆ କାନ୍ଦେ କୁଆଁ କୁଆଁ କିରି କାନ୍ଦିଲା। ଯଦି ନ କାନ୍ଦିଲା, ସେଟା ଆଜ୍ଞା ପାଟି ଏ ଫିଟି ଯଦି ଗୋଟାଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ନ କାନ୍ଦିଲା କଣ ହୁଏ? କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ? ଅଛି ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ। ହଉ କବି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କବି କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶାରଳା ମହାଭାରତର ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ହଉ ହଉ ଯୋଉଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁଆଡେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଲେଖିଲେ ବସୁ, ଆଜ୍ଞା କଲମ କରିଦେଲେ ପୁଅ। ହଁ। କଣ କହିଲେ? କଣ? କହିଲେ ରାସବ ପରାଏ, ଇଏ ଶବଦ ଶୁଭିଲା, ଜନ୍ମ କାଳେ ଏ କାଳ